أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وتابعهم أجمعين. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Medine'ye kırıvın indi aytıp kitobuşa şuşu şehirinin en zor vakıgası dep aytilar. Bunun torunda Enes ibn Malik radıyallahu anhu iske alatıran bulgan. Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'nin diye kirgenden soň şehrimizge de bütün ebir nurlanganday boldu diye. Hem ikinci gün o şehrimiz isinde kaldırgan diye ol en qara gün anın tarihinde oldu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin anı kaldırıp gittiği boldu diye. Hem her bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına yönele. Anı karşı alalar, anın şuşu diyasının yüganinden tutup her birisi özüne şakıra, bizde kal ey Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem deb. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyasın kaldırığız anı diye. Çünkü anı diye Allah Teala özü alıp baradı. Hem indi aytilar ol diye bulaşak meşet orunda toxtaldı deb aytilar. Hem indi aytilar şuşu ilar boyunca Abu Ayyub el-Ansari radıyallahu anh'ın yurtu qurunda toxtaldı deb. Hem indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anın yurtunda belgili bir vakit yaşap turdi. Anın indi kızıkların qarı başlasan Abu Ayyub el-Ansari radıyallahu anh'ın yurtu iki katlı bolgan deb aytilar. Hem indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni asqa ornaştıralar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Mena de kişiler kiledi, mena şunda uңайлыраак" diye. Hem birinci günü hatını bilen indi Abu Ayyub el-Ansari radıyallahu anh'ı üskə minip giteler konurga. Hem tün boyu uyku kirmey buların közüne. Nişik diye biz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e qaranda üstte yatabız diye, ol asta yata diye. Hazır biz diye vahiy bilen anın arasında qalabız mekan desin diye. Tün boyu uyku kirmey közlerine. Hem indi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ayteler, söyleyler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem indi yılmaya yok diye, Allah Teala'nın vahiyine bir nerse karşıt kelelmedi. Tegileri ugitlap qarı üskamin ey Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bizge de kıyın şınnapta diye, sen asta bulu diye. Şundan soň indi el ol bir tapqır şuşu burjuk bilen su kuyup jiberler. Indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e olmasın, akmasın deyip özlerinin üstündeki yabına tırgan eybir bilen, tuqıma bilen anı sürtüp kiptireler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ziyan kila görmesin diye. Mena bu indi ağa qarata bulgan mehabetinin, ağa qarata hürmetinin qay bir şuşu şağılışları. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem munda Mekke'den ayırmalı olarak şuşu Medine jerliginde 3 türküm kişi bilen muamele kılırga tiyiş bular. Mekke'de ol bir qaraganda joylu. Anda yaysa Müslüman yaysa kafir. Başka kişi yok anda. Hem indi şuşu yanı jerlikka kilip tüplengeç Müslümanlar gil başka halga eriştiler deb aytganda. Çünkü bu şehirde Medine'de alar tüp kişiler edi deb aytdik. Çünkü tüp söz barır Müslümanlarga elenip qaytatranlar. Hem bunda 3 türküm kişi bilen aytıp ketibişe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem indi aralarında çıkan şuşu meşakkatlerini şişirge tiyiş idi. Elbette en birincisi o Müslümanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri, Allah Rabbimiz tarafından saylap alıngan kişiler. Alar iki türkümge bölündüler. Birincisi indi özlerinin yurtlarını kaldırıp, baylıkların, mallarını kaldırıp köşken muhacirler, hicret kılışılar. Radıyallahu anhum. İkinci türküm ol ansarlar. Bu indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e buluşuşular deb aytganda bular Medine şehrinin Müslümanları. Alar o şiratında iki zor kabilege bölüne turgan bular, Aws hem Hazraj. Bular Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köşkençi de eli mine bu soňgu soğuş Buğas degen jerde soğuş bula. Şunda da bir köp kan kuyup, bir köp kişilerini yoğaltkan kavimler bulalar. Bular ilik-ilikten talaşıp her daim indi şu nizaqqa kirip yaşaytırgan kavimler bulalar. Aws hem Hazraj. Hem mine şu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem köşür aldından gına alar iki kabilede ortak bir kişini saylaylar. Özlerinin jetekçileri etip hem indi ol şuşu patşaları deb indi özün indi sanaytırgan bula. Bu Abdullah ibn Ubey Salul degen kişi. Mena bu ikinci türkümge kireyinde bular dinsiz kafirler deb aytdik. Medine'nin
Анда шулай ук була әле теге мөселманнарга каршы көрәшми торганнары, була мөселманнарга каршы ниндидер бер зыян этлек эшләргә генә омтылып торганнары. Һәм шуларның башлыклары Абдулла ибн Убей була. Чөнки ул Пәйгамбер саллаллаһу алейхи вәсәлламне инде гаепли торган була. Шушы үзенең патшалыгын янәсе Пәйгамбер саллаллаһу алейхи вәсәлләм тартып алган дип. Шуңа уларны күрәлми торган була. Ләкин инде турыдан-туры уларга зыян сала алмау сәбәпле Бәдр сугышыннан соң инде Абдулла ибн Убей Пәйгамбер саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең рәтләренә кушыла. Ягъни барлыкка килгән мунафиклар 200леләр. Һәм инде шушыларга өстәп, шушы кешеләргә өстәп, була тагын бер төркем, булар инде китап әһелләре булган яһудлар. Яһудлар инде алар Хиҗаз җирләренә шушы кулып инде килеп урнашалар, шушы Гарәбстан җирләрендә. Алар гарәп телен өйрәнәләр, гарәп исемнәре кушалар бер-берсенә, гарәп хатыннарын инде хатынлыкка ала торган булалар. Ләкин шуңа карамастан барыбер инде үзләренең инде диннәрен күпмедер дәрәҗәдә тоткан кыяфәт чыгара торган булалар. Шуның белән бер рәттән алар төрле ырым-шырымга да ышана торган булалар, багучылык белән дә шөгыльләнә торган булалар дип. Һәм бөтен сәүдә менә шу яһудларның кулларында була. Сәүдә эшендә булар, чынлап та инде алга киткән кавым була. Алар инде акча эшләүнең һәр төрле юлын инде белә торган булалар. Бигрәк тә инде сәүдә мәсьәләсендә монда хөрмә сату, финик, монда кием сату, будай сату кебек әйберләр белән шөгыльләнә торган булалар. Финикны алар чыгарган булсалар, киемнәрне, башка әйберләрне алар кертә торган булалар шушы Мәдинә халкына. Шуңа өстәп, шушы гарәпләрнең чиксез күп хәмер кулланулары белән файдаланып, аларның инде үзләренең юмартлылыклары белән инде файдаланып, алар рибачылык белән дә шөгыльләнә торган булалар. Кешеләргә шушы акча бирә торган булалар, залогка күпмедер әйбер алып калалар, һәм ничәдер елдан соң шушы залогка калган әйбер үзләренең милкенә әйләнә торган була. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейхи вәсәлләм һәрбер шушы төркем белән инде ул алар белән хас килеп чыккан дип, аларга хас булган, алар белән килеп чыккан мәшәкатьләрне чишергә тиеш иде. Иң беренчесе әлбәттә ул Пәйгамбер саллаллаһу алейхи вәсәлләм үзенең сахабаларын карады. Һәм менә бу тарихта булмаган әйбер дип әйтсәк тә хата булмастыр. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи вәсәлләм Әус белән Хазраҗны гына түгел, гомумән мухаҗирләрне һәм ансарларны кушуга иреште. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи вәсәлләм туганлаштырды аларны. Монда инде мисал әйтеп, иң мәшһүр мисалны китерергә була. Туганлыкның инде Габдрахман ибн Гауф радиллаһу анһу бу мухаҗир була. Һәм Саъд ибн Рабига дигән кеше, Рабига дип әйтелә инде, ул ансари булган дип әйтәләр. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи вәсәлләм шушыларны туганлаштыра. Һәм тегесе ансар булганы Абдрахман ибн Гауфка әйтә, менә минем иң бай кеше ансарлардан ди, мин сиңа ярты байлыгымны бирәм ди. Минем 2 тормыш иптәшем бар ди, хәләнчефтем. Кайсы ошый сиңа? Шунысын сайла ди, гыйддәт вакытыннан соң ди өйләнерсең ди. Ягъни иң якын булган әйберләре белән алар инде курбан кылырга әзер булалар. Шуның белән бер рәттән мухаҗирләр дә алмый торган булалар. Менә шушы әңгәмәдә Габдрахман ибн Гауф әйтә, юк ди, рәхмәт, Аллаһ разы булсын, шундый мәгънәдәге сүзләрне әйтәйин, һәм син миңа ди базарны гына күрсәт ди, иң якын җир кайда ди. Һәм инде аның иптәше, кардәше дип әйтик инде, Бәну Кайнука кабиләсенең инде базарын күрсәтә. Һәм Габдрахман ибн Гауф радиллаһу анһу базарга эремчек алып барып сата башлый ди. Күпмедер вакыттан соң аның киемендә сары таплар барлыкка килә. Сары таплар ул ислам айны аңлата, димәк аның акчасы барлыкка килә. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи вәсәлләм аның сорый, син өйләнмәдеңме әле ди, өйләнергә вакыт түгелме ди. Тегесе әйтә, мин ди өйләндем ди. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи вәсәлләм әйтә, мәхр итеп нәрсә бирдең соң ди. Тегесе әйтә, хөрмә җимешенең ди төше хәтле ди, мин аңа алтын бирдем ди. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи вәсәлләм әйтә, алайса ди, шушыннан бер сарык белән булса да ди, валима, ягъни мәҗлес оештырып, кешеләрне сыйлап ал дип, шушындай нәсихәтләрне әйтә. Без инде шушы Мәдинәдә булган яңа тормышның тагы кайбер мисалларын һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейхи вәсәлләм һәрбер төркем белән ничек итеп шушы мәсьәләләрне шишкәнен иншалла киләсе дәресләрдә карап китербез.